वीरों ते भैनों, आप जी जानते हो कि इस संसार की कायनात जदों हनेरे अते धुंध का युग परसिया, उस समय अगमी नूर उस अकाल पुरख की बख्शिश उन्होंने कोलों ताकत लैके इस संसार में विचरण लई साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस धरती ते अवतार धारिया। साहिब संसार में विचरे, गृहस्थी जीवन बतीत किया और सब तो वड्डी गल ये कि हिंदुस्तान विच अज तक उन्होंने समय तक यही प्रथा रही सी कि जिहड़ा भी हमलावर आवे या समय का बादशाह होवे वो जो मर्जी जुलम इस समाज से ढा सकता है। इत्थों की धर्म प्रथा के प्रधान अद्धे समाज से वो भी जुल्म करते रहे, समाजिक रीतियां का कोई अंत न रहा और समाज के उस अद्धे हिस्से को हमेशा ही पैर की जुत्ती नाल वो संबोधन करते रहे। एक ऐसी शख्सियत आई जिन्हें एक कमाल कर विखाया। इसे करके बाबे के बाबर के दो ऐसी समानांतर धारा चली जिन्होंने समाज दिया इन्हां कृतियां नूं बंद कर ले और ये समाज की एकता लई ना हम हिंदू ना मुसलमान और समय की हुकूमत नाल टक्कर लैन की युरत पैदा की। ये एहसास लोगों नूं करवाया कि जो तो प्रेम खिलन का चाओ सिर तर तली गली मोरी आओ। अज तक सिर देने की गल किसी नहीं सी की। समय की हुकूमत नूं कभी किसी ने वंगारिया नहीं सी। पाप की जंजले काबलों ताया चोरी मंगे दान वे ला लो, ये किसी च जुरत नहीं सी पई। वो जेकर पई तां केवल ते केवल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की उस अगम्य जोत ने जो उस परमात्मा तो सरप्रत ताकतां प्राप्त सन उन्हां ते। अज चीफ खालसा दीवान वालों साहिबां की 550वीं प्रकाश पुरब की तिथि के संबंध में समागमां की एक लहर अपने किस्म की शुरू करने की गल है। पहली उन्होंने दिते ज्ञान नूं, उन्होंने दिते अद्वितीय अनुभव नूं, उन्होंने पद पद्धति नूं लोकां दे अपने वारसां दे आउण वाली पनीरी दे पास संभाल के रखने लिए पेश करना सब तो पहली गल है। उन्होंने दिता ज्ञान ही साडा गुरु है। सार्थक तौर पर उन्होंने समाज दीयां लीहां नूं परपक्क करन दा जो बीड़ा उठाया वो है और विद्वानां दीयां सभावां लैके ये यतन कर रहे हैं कि सैमीनारां दी ये लड़ी निरंतर पंजाब ही नहीं बल्कि मुंबई और दिल्ली तक भी ये चलाई जाए और उन्हां खोज पत्रां नूं मुड़ किताब की शक्ल दे के हमेशा लिए सुरक्षित रख दिता जाए ताकि आने वाले समय विच वो इस तरह ही काम करते रहन और ये तो ज्ञान प्राप्त करते रहन। डॉक्टर बलवंत सिंह जी ढिल्लों जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते कला पंजाब नहीं हिंदुस्तान नहीं बल्कि विदेशों दीयां यूनीवर्सिटियां विच सिक्खी दे आदर्शां नूं और सिक्खी सिद्धांतां नाल संबंधित इन्हां खोज पत्रां नूं पढ़िया है। साडे लई कितनी माण वाली गल है कि 14 किताबां दे लिखारी फारसी दे महारथी और लगातार प्रोफैसर ते हैड दी गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विच बतौर मुखी सेवा करने वाले साडे नाल अज अपना खोज पत्र लैके
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ शामिल हैं। और इन्हां दे नाल ही जिहड़े अज दी प्रधानगी कर रहे हैं सरदार तरलोचन सिंह जी ऑल इंडिया सिख फैडरेशन नाल संबंधित हैं। उस तो बाद एक बहुत वधिया सिख मसले सिख प्रॉब्लम नूं उठाउण वाले पार्लीमेंट विच अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले आनंद कारज एक्ट वर्गे विषयां नूं लिया के उन्हां ते कानून बनवाउण वाले सरदार तरलोचन सिंह जी साडे नाल हन। तुसीं साडे विच निशाने सिक्खी खडूर साहब के रिसर्च स्कॉलर गुरमत कॉलेज जो चीफ खालसा दीवान का है उहदे विद्यार्थी डॉक्टर गगोआणी, डॉक्टर प्रोफैसर सूबा सिंह, सरदार वरियाम सिंह, सारे ही विद्वान सज्जन हाजिर हैं जिन्हां दे प्रधान चीफ खालसा दीवान। जो कर सूरज निकलिया तारे छिपे अंधेर पलोआ, गुरु साहब बख्शिश करनगे। ये साडा पहला सैमीनार है चीफ खालसा दीवान वालों, एजुकेशन कमेटी वालों, साडी धार्मिक कमेटी वालों चीफ खालसा दीवान के फैसले मुताबिक गुरु नानक साहब का 550 साला पुरब जो सारे संसार में मनाया जाना है। सब तो पहला मैं जिहड़े साडे अज दे चीफ गैसट ने सरदार तरलोचन सिंह जी, मैं उन्होंने जी आया कहता हाँ। माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, इन्होंने जो सिक्खी वास्ते किया उसकी कोई मिसाल नहीं। पार्लीमेंट के मैंबर रहे हैं, इन्हों दे जो पार्लीमेंट स्पीच होंदी सी वो वायरल होंदी रही है, हर कोई उन्होंने सुनने की खाश रखता रहा। अज साडे विच बहुत सारे विद्वान बैठे हैं, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जी हाँ कहता हाँ। मैं सारिਆਂ दोस्तों का सारिਆਂ विद्वानों ਨੂੰ जी हाँ कहता हाँ ते धन्नवाद करता हाँ। बहुता समा नहीं लेना, क्षमा का जाचक हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। चीफ खालसा दीवान दियां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो आई फैकल्टी, प्रबंधते सज्जनों ते प्यारे दोस्तों ते विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये बड़ी खुशी का मौका है कि पूरा सिख जगत गुरु नानक देव जी महाराज का 550 साला जन्म दिवस मनाउण दीयां तैयारियां कर रहा है या जुट गया। आस है कि सिख संस्थावां ते जथेबंदियां इस संबंधी बहुत ही उच्चे पद्धर के प्रोग्राम लिखणगियां, जल्द से जुलूस कढणगियां, कीर्तन दरबार करनगियां, प्रदर्शनियां, कॉन्फ्रेंसां, सारा कुछ ये आयोजित किया जाएगा। निश्चित तौर पर यह सब कुछ होना चाहिए क्योंकि ये दिन साडे रहबर की याद के नाल संबंधित है ते एक सजग कौम की निशानी है कि इस दिहाड़े नूं श्रद्धा ते उल्लास दे नाल मनाया जाए। पर मैं इत्थे तुहाडे नाल चंगियां ते चोपड़ियां गल्लां नहीं करनियां, मैं कुछ तुहानूं याद भी दिवाउणा है। और क्योंकि सिख पंथ दे और सिख अकादमिकता के जिहड़े मुद्दे ने जिहड़े कि आम तौर पर पिछे सुट दिते जांदे ने, मैं तुहाडे नाल वो भी गल्लां करनियां ने। जेकर मैं इत्थे खरियां गल्लां नहीं करदा ते मैं गुरु बाबे दी जिहड़ी बाणी है सच सुनाए सी सच की बेला प्रति वफादारी प्रगट नहीं कर रहा होवांगा। मैं जो गल्लां करनियां ने वो मेरे अध्ययन ते तजर्बे के उत्ते आधारित ने। मैं इस मौके 550 साल समुचे पंथ लई पुनर अवलोकन पुनर हिसाब करने दे वजों देखदा कि पिछले 550 सालों के विच असीं गुरु नानक पातशाह के मिशन प्रति किन्ने वफादार, निष्ठावान ते समर्पित रहे हैं।
550 साल गुजर गए ने ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ ਕਿ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਪੁਨਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਡੈਡੀਕੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਾਕਫੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ 1969 ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਯੂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਯੂਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਬੇਜ਼ਾਨ, ਡਿਫੰਕਟ, ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਰੌ, ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਟ, ਐਕਟਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ 1892 ਚ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ 1892 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡੀਏਵੀ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ
पर ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਖੋਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਟਰੇਚਰ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 500 ਸਾਲਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਪਦਭਾਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਸ਼ਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਿਥਲ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦੈਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਥੋਂ ਮੈਥੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਰੀਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੌਲਿਕਤਾ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਵਿਸ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟਡ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਦੋਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਕੋਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਾਤਨ ਮੁੱਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਾ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੇਰੁਖੀ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਵੀ, ਰੁਤਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਥਾਰਟੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਹਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਹਿਤ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਵਤਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਾਖੀਕਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਗਏ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਲਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਨਕ शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर, ते कईयां नूं गुरु साहब दे विचों एक सूफी दरवेश नजर आउंदा सी। ਇਹ एक नजरिया सी एक फारसी दे मुस्लिम लिखारियां दा गुरु साहब प्रति। ते ज्यादातर जिहड़े पश्चिमी लिखारी ने जिहड़े 18वीं ते 19वीं सदी दे ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਚਿੱਤਰਦੇ ਸਨ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ पश्चिमी विद्वान ने गुरु साहब नूं सनातन हिंदू परंपरा की एक संप्रदाय के तौर पर गर्दानण की कोशिश भी कर देंगे ने। ते ये जिहड़ा रुचि है अज भी असीं जिहड़े नॉन सिख ने खास तौर पर उन्हां द्वारा रचे साहित्य दे विच असीं देख लैंदे आ किते ना किते प्रगट हुंदी रहिंदी है। कुछ विद्वान गुरु साहब नूं हिंदू ते मुस्लिम भाईचारे विचकार शांति स्थापित करने वाला एक सालस के तौर पर देख लेंदे ने। ते इसे करके सिख धर्म नूं हिंदू ते मुस्लिम इस्लाम दे असूलों का एक सुंदर समेल कहण दी रीत भी साडी काफी देर तो चली आ रही है। पिछले कुछ अरसे दौरान जदों दी सिख धर्म अध्ययन अकादमिकता का विषय बनिया उदों तो गुरु साहब नूं उत्तरी भारत की जिहड़ी भगती लहर है और संत परंपरा है उस दे विच निश्चित करके उस संत परंपरा दी विरासत ते विस्तार समझा गया है गुरु साहब दी सिੱਖਿਆਵਾਂ नूं। ते एक तरह नाल गुरु साहब नूं नवें धर्म संस्थापक दे वजों कुछ शर्तां दे सहित प्रवान कीता है। कुछ शर्तां दे सहित यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि सिख धर्म की सारी धार्मिक धरातल भगती लहर या संत परंपरा तो आई है। गुरु नानक के विचारों के नवांपन कुछ नहीं सी, मौलिक कुछ नहीं सी। गुरु साहब ने सिर्फ संत परंपरा नूं पुनर संयोजित करके परोस दिता है। ये जिहड़ी 1969 दे विच किताब लिखी सी ये उहदे च लिखिया गया सी। ते अज भी जिहड़ियां किताबां खास तौर पर पश्चिमी विद्वान लिख रहे ने वो गुरु नानक देव जी महाराज नूं मध्यकालीन जिहड़े भगत होए ने जिहड़े साडे उन्हां प्रति साडा भी सत्कार है। असीं निरादर नहीं कर रहे उन्हां दा, पर गुरु साहब नूं एक उन्हां दे विच फिक्स करके गुरु साहब दी जिहड़ी परसनैलिटी है, शख्सियत है, उन्हां दा उद्देश है, उन्हां दा जिहड़ा मिशन है उस नूं मिनीमाइज करना, रिड्यूस करना, ये साडे सिख विद्वानां दा काम है कि इस चुनौती नूं स्वीकार करन ते ये सिद्ध करन कि गुरु नानक पातशाह उन्हां भगतां तो, सूफियां तो, संतां तो किवें निराले सन, उन्हां दे मिशन दी खूबी की सी, विलक्षणतावां की सन, ये साडा फर्ज बनता है। सो ये सवाल भी खड़ा किया गया है कि गुरु नानक ने अपने पैरोकार मतलब सिखता बनाए पर सिख धर्म स्थापित नहीं किया। सिख धर्म का उदय या स्थापति ये बाद की प्रक्रिया है, लेटर, पर गुरु नानक पातशाह ने नहीं किया। असीं इत्थे ये भी गल करांगे कि गुरु नानक साहब ने किस तरह सिख धर्म स्थापित किया। ये इतिहासक सबूतां दे समेत और गुरबाणी दे विचले सबूतां दे समेत दुनिया के सामने लिजाण दी लोड़ है। सो जदों ये कहते ने कि गुरु साहब preached his religion in the continuity of sant tradition, ਇਹਦੇ ਤੇ
ਐਟਲੀਸਟ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜਗ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਉਹ ਤੇ 40% ਨਾਥ ਯੋਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜਮ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਪਲੱਸ 20% ਇਹਦੇ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਸੂਫੀਵਾਦ ਦਾ ਸੁਲਹਪੁਰ ਰਵੱਈਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਸੰਤ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਨਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੂਫੀ ਮਤ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ, ਭਗਤ ਸੀ, ਸੂਫੀ ਸੀ, ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੰਤ, ਭਗਤ, ਸੂਫੀ, ਪੀਰ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਰ ਸੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਮੀ ਤੇ ਆਰਿਆਈ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਦ ਪਦਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦ ਪਦਵੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ, ਦੈਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਨੋਮੇਨਾ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੈਨੋਮੇਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਾਦ ਖਿੱਤਾ ਸੈਟਲਡ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਛਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਅਬੋਰੀਜਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦਾ ਵਸਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਰੌ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਕਾਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਗੋਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਢਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਰੀਸਾਂ ਰਤਮਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਲ ਟਿਲਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ, ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਐਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਨੇਕੀ, ਇਨਸਾਫ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਰਹਿਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਲਕਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਨੋਮਨਾ ਹੈ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ। ਸੈਕੰਡ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅੱਧ-ਪਚੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੁਵਾਰਡਸ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਫ ਏ ਪਰਸਨ। ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
रूहानी अनुभव कह लो, रिलीजियस अनुभव कह लो, ब्रह्म ज्ञान कह लो, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਨੇ, ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਲਵਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ, ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟੋਟਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯਤੀਮਾਂ ਦੀ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਦਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਦੋ ਧੁਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੋ ਧੁਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਾਹਨ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦੇ ਤੋਂ ਅਣਦਿਸਦੇ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼, ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰਲੋਕ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਤੋਂ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਮਿਸਟੀਕਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ, ਝੂਠ ਤੇ ਸੱਚ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਣਸੁਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬਦੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਨੇਕੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਐਸੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਰੂਹ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਸਟੀਕਲੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਲ, ਯੂਨੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸਟੀਕਲੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਧਰਮ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਧਰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੀਵੰਤ ਜਿਉਂਦਾ ਧਰਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏ।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਡਾਕਟਰੀਨਲ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਗਤ ਬਾਰੇ, ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਔਰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਬਾਰੇ, ਵਰਡ, ਗॉड, ਵਰਡ ਐਂਡ ਮੈਨ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅੰਤਮ ਹੋਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਟਾਓ, ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਵੈ ਬਈ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਕਟਰੀਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਖਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਗੈਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੈਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ, ਵੇ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ, ਇਬਾਦਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੀ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੱਟ ਵਹਿਮ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵਿਆਸ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਧਰਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂਗਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਤ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕਸਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਤਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਖੇੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਮਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ
ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਨੇ 3। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। 3 ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਔਰ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕੰਡ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵੰਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸਾਧਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਵਾਚੀ ਰਵੱਈਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਡਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਗੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾਬਾਜ਼ੀ। ਦੂਸਰੀ ਵੰਨਗੀ ਮਿਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵਾਲੀ। ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਅਨੁਭਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੰਚਾਰ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀ, ਇਹ ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸਟਿਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚਤਮ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਦੇਵੀ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਡਿਵਾਈਨ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਵੰਨਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਨ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। No mediator between God and that person। ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਕਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਆਫ ਗॉड ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। As a mouthpiece of God, he addresses the humanity। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਬਦੀ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ, ਇਹਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਾਰਮਸ। ਬਦੀ ਦੀ, ਇਵਲ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬੁਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬਦੀ ਵਾਲਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਨਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ। ਕਮ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਦੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਬਦੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਦਾ ਜਾਂ ਦੈਵੀ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫਟ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ, ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪਰੰਪਰਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ, ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ, ਇਖਲਾਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾਪਣ ਹੈ, ਪਖੰਡ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਡੀਜਨਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ, ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਮੋਰਲੀ ਕਰਪਟ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਅੰਧ, तीनों उजाड़े का बंद, तीने उजाड़े का बंद। सो ये है गुरु साहब के कमेंट उस वेले की धार्मिक लीडरशिप के उत्ते। इस लीडरशिप दे विच उस वेले की पति लीडरशिप दोनों धर्मां दी शामिल है, किसी एक दे उत्ते ਆਪਾਂ ਉਂਗਲ नहीं रख सकते भी वो सी। गुरु साहब ने जिहड़ी मैं अगे गल की, गुरु साहब संत मत के बारे आप कहा सी ना कि वैष्णविज्म, वैष्णव भगती, जोग मत का संजम ते सूफी मत का सुलहकुल रवैया। हुण गुरु साहब वैष्णवां बारे की कहते हैं, मैं तुहाडी ओहदे वल ध्यान दवाउणा।
ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ, ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਤਾਰਵਾਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਮਕਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਭਗਤੀ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਵੈਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਨ ਫੇਰ ਸਿਰ ਉਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟਾ ਪਾਏ ਵੇਖਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਾਂ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਨ ਸਿਰ ਪੂਜਸ ਬਗਲ ਸਬਾਦਨ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੋਖਣ ਸਾਰਨ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਿਲਾਟਿੰਗ ਦੋਏ ਤੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਗਰਮ ਕਰਮ ਸਭ ਫੋਕਟ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮ। ਇਹ ਫੋਕਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੂਫੀ ਕਾਂਤਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ, ਨਕੋ ਨਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਭੇਜਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਥੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਓਫੈਂਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਜੀ, ਸ਼ੇਖ, ਫਕੀਰਾ। ਕਾਜੀ ਵੀ, ਸ਼ੇਖ ਵੀ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਹਾਵਾਂ ਹਉਮੈ ਤਨ ਪੀਰਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸੀ ਖਾਨਕਾਹਾਂ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਕਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਪੁੱਲੇ ਸਮੇਤ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਫਤਿਹ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੀਤ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਲੇ, ਕੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਬਲੇ ਲੈਂਦੇ ਵੱਡੇ ਨਲਜ ਚੂਹਾ ਖੱਡ ਨਾ ਮਾਵੀ ਟਿੱਕਲ ਬੰਨਿਆ ਛੱਜ। ਇਹ ਚੂਹੇ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਜ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। That's wrong. It's totally impossible. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਪੀਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਕੀ ਹੈ? ਕਲ ਕਾਤੀ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮ ਪੰਗ ਕਰ ਉਡਰਿਆ, ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਹੋਂ ਭਾਲ ਬਕੁੰਨੀ ਹੋਈ ਅੰਧੇਰੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਲ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ।
I have searched out. There is no way out of this mess. So हों भाल पुनी होई अंधेरे राह ना कोई, ये गुरु साहब दा ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਧਾਰਮਿਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਵੇਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਦਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੋ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੈਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 70-80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਸਾਖੀਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਸ ਸਵੈ ਸੈਲਫ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵੈ ਚਿੱਤਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕਰ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਨਾਨਕ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ मेरे नाम का प्याला, मेरे नाम का प्याला है तू पियो। तब गुरु नानक तस्लीम की थी, प्याला पीता सा मेहरबान हुआ, नानक मैं तेरे नाल हूं, मैं तेरे ताई निहाल किया है, और जो तेरा नाम लेवेगा सो सब मैं निहाल कीते हैं। तू जाएगा मेरा नाम जप और लोगों थी भी जपाए, मैं तेरे ताई अपना नाम दिया है, तू यही किरत कर। तब फिर आज्ञा आई, हुक्म हुआ नानक जिस ऊपर तेरी नजर तिस ऊपर मेरी नजर, जिस ऊपर तेरा कर्म तिस ऊपर मेरा कर्म, मेरा नाम पारब्रह्म परमेश्वर और तेरा नाम गुर परमेश्वर। तब गुरु नानक पैरी पिया, सिरों पाओ दरगाहों बाबे नूं मिलिया। ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨ ਸਾਖੀਕਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਏ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਥਾਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟਡ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ। ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਵੇਕਾਰ ਕਰੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਹੋਂ ਕੇ ਵਾਰ ਤੁਰੋਂ ਫਰਮਾਇਆ। ਜਨ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਤੂੰ मेरा नाम जाते लोकां की जपाए आए गे, हों ढाडी वेकार कारे लाया, रात देह के वार तुरों फरमाया। ढाडी सच्चे महल खासम बुलाया, सच्ची सिफत सलाह कपड़ा पाया, सच्चा अमृत नाम भोजन आया। गुरमती खादा रज तिन सुख पाया, ढाडी करे पसाओ शब्द बजाया, नानक सच सलाह पूरा पाया। ये गुरु नानक साहब की अपनी
ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਰ ਦਰਗਾਹੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ, ਇਲਹਾਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇਰੀ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਣ ਵਡਾਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਕਮ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਣ ਵਡਾਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਗੀ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ? ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਰਨ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਹਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋ ਕਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ, ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਵੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਦੇਵੀ ਗਿਆਨ, ਇਲਹਾਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮ ਪੋਇਟਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਤ ਇੱਕ ਆਮ ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉੱਚਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਇਲਹਾਮ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨੋਕਲਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਮੈਜੀਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ, ਮਸ਼ਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਹਾਮ ਬਾਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੇਰੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧਨ ਸ਼ੇਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरख। अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जियो। होर कोई नहीं मेरा गुरु, कोई मेंटर नहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल। ये अकाल पुरख रब अपरंपर पार ब्रह्म ओही साडा ज्ञान देने वाला गुरु है। सो गुरु नानक बाणी का जिहड़ा विश्लेषण है वो सानू सुझाउंदा है, सुजैसट करता है कि अकाल पुरख तो सिवाए किधरे भी कोई होर दैवी हस्ती, धार्मिक पुरुष, सूफी, भगत, संत
ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਅਨਾਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੰਪਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਾਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨੇਹਾਂ ਸੀ, ਛਕਣ ਦਾ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਧਰਮਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਰੀਤ ਤੋੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਜੋ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਜੋ ਆਲਮਾਨਾ ਲੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜੈਕਟ ਲਈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਕਚਰ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਤਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚੋਂ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਬਣਨ ਵਕਤ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਵਕਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਬਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਥਾਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਬੇਰ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਬਵ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾਦਾਰ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰੇ ਹੋ, तो वो किन्नियां ही कोई कह सके वो थोड़ा है। लेकिन इन्होंने जी गल अज कही है उनका जो मैं निचोड़ कढ़िया कि असी जो गुरु नानक साहब की फिलासफी जो जीवन की उन्होंने की उस वक्त कमाई यात्रावां वो सिखां तक ही सीमित है। देखो सारा जिहड़ा साडा समाज है, अगर पिछले 150-200 साल बाकी पिछला छड्ड ही नहीं कि जदों ये आज़ादी की मूवमेंट हुई उदों जलियांवाला बाग हुण 100 साल आ गया। ये पिछले 150-200 साल में एक नवी जागृति इंडिया च आई। उस लीडरशिप जी नवी आई उन्हें बड़े काम किए, आज़ादी की भी लहर चलाई।
होर बड़ा कुछ होया, एजुकेशन फैलाव होया, हर जगह हुई। लेकिन जी असल घाट रही साडी कि असी लोगों ने सुनिया तो जरूर होना गुरु नानक साहब होए, लोगों ने पगड़ियां वाले सिख देख के ये वखरे कौम मनी, पर किसी नूं मेरे ख्याल में गलत ना होवा कि सिख धर्म की जो गुरु ग्रंथ विच साडा पिया है उन्होंने पता ही नहीं सी है कि सिर्फ टैगोर नूं पता लग्या इस करके कि टैगोर का फादर अंमृतसर आके रहा, तो वह भी केवल कीर्तन तक रहा। टैगोर ने बाकी इतिहास नहीं पढ़िया, सिर्फ कीर्तन उन्हें सुनिया तो इत्थे इसनूं नालज आया तो टैगोर ने इहो जिहियां साडे बारे कवितावां लिखी। लेकिन जिन्नी बाकी सिख इंडिया की लीडरशिप सी, चाहे महात्मा गांधी सी, जिन्ने वड्डे होए, राजपालाचार्य सी, जिहड़े बड़े बड़े होए, उन्हां नूं पता भी नहीं कि सिख धर्म कोल की है। साडी जिहड़ी फेलियर है कि साडे कोल सारा कुछ पंजाबी है, पंजाबी तो हुण सिखां नूं भी घटती जांदी, बाहर ने पढ़नी की सी ते ज्ञान गया कित्थे। असीं कहंदे ने लोकां नूं पता नहीं, पर लोकां नूं पहुंचाया कित्थे। जिहड़ी हुण साडी जागृति आई, क्यों आई? सिख डायस्पोरा करके। जद तक सिख बाहर गया उहदी चढ़त हुई। अज वो कनेडा चढ़त है, इंग्लैंड चढ़त है, वो जद ही वो चढ़त आई उहदे च लोकां नूं एंजाइटी हो गई, भाया ये कौन, इन्हां धर्म की है, इन्हां कोल ज्ञान की है। किरणजोत बैठी है बड़े इंटरनेशनल जगह, कदे कनेडा, कदे टोक्यो, कदे कई लोकां च हुण एक जिहड़ी मैं जो समझना पैसा कि ये जिहड़ी हुण लोकां नूं भुख है सिख जानन बारे, वो साडू क्रेडिट उन्हां नूं दिओ जिहड़े सिख बाहर जाके साडा नाम उन्होंने उत्चा किया ते पता लग्या लोगों को कि इन्हां कोल कुछ है। जदों डॉक्टर गोपाल सिंह ने पहला सिख है जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, आई थिंक 1951 या 52 की गल, ते जिहड़े साडे कोल ये हुण हैगे टानवी दा, परलस बक दा, बर्टन रसल दा, ये वर्ल्ड दे पिछली सेंचुरी के सब तो वड्डे फिलासफर ते राइटर, सब तो उन्होंने डॉक्टर गोपाल सिंह ने गुरु ग्रंथ साहब का ये भेजा। जिहड़े कमेंट असीं अज यूज करते हैं उसकी जिहड़े डॉक्टर गोपाल सिंह ने भेजा, जदों उन्होंने कमेंट है उहदे च बर्टन रसल ने लिखा कि मैनूं हैरानगी है भी एडा कुछ सिखां कोल पिया, सिक्खी का संदेश दुनिया तक ना पुजण का कसूरवार सिख ही हैं, होर कोई नहीं। सिक्खी कोई सिखां की मलकीयत नहीं, सगों ये तो सारी मुल्कता की बेहतरी लिए होंद में चाहिए। ये बर्टन रसल लिखिया भाई लोगों को पता ही नहीं, जो पता लग गया वो वाह वाह कर उठा। हुण लेटेस्ट जो मेरे को इतला है पैसा कि दुनिया की सब तो वड्डी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड है। ये मुंडे नूं इस वेले ऑक्सफोर्ड ते कैम्ब्रिज तो भी वड्डी कहंदे ने हार्वर्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने पिछले साल अपने खर्च से गुरु नानक की बाणी नूं इंग्लिश करन दा डिसीजन लिया। टोटल गुरु नानक का जो पोर्शन है वो यूनिवर्सिटी आप छाप के हुण दे रही है। बहुत वड्डी, इस तो वड्डी अचीवमेंट की होएगी? साडी अचीवमेंट तो पहली की सी कि 1966 यूनेस्को ने सिलेक्टेड वर्सेज ऑफ सिक्स नां का एक छोटा जिहा पंफलेट छापया। उहदे च मेहरबानी सी सरदार कपूर सिंह, प्रोफैसर हरबंस सिंह पटियाले वाले, सर खुशवंत सिंह, ये जिन्हें प्रिंसीपल गुरबचन सिंह तालब, इन्होंने इकट्ठे होकर वो भेजी तो यूनेस्को ने मनी वो छापी। बस दैट वाज द फर्स्ट एवर एक्सपोजर ऑफ सिख वर्सेस। ते हुणे हार्वर्ड करन लगी, बहुत वड्डी गल है। कल ही असीं पढ़िया कि कई लाख डॉलर सिखां ने अमरीका इकट्ठा किया कि मॉडर्न टेक्नीक कोई गुरु मन का मैसेज थ्रू सम डॉक्यूमेंट्री फिल्म जा रहा है। सो ये जिहड़ी हुण जागृति आ रही है, ये सिखां का ध्यान पहला नहीं सी। बाकी जिहड़े तुसीं हुण विषय कहे उहदे माफ करियो कि अज तक इंडिया दीयां किन्नियां ज़बानां विच गुरु ग्रंथ का तर्जमा एक लख दसो, बाहर तो छड्डो। पिछले महीने मैं कलकत्ते गया, बंगालियां दा सिखां नाल बहुत सांझ। उत्थे एक सिख फैमिली ने गुरु ग्रंथ साहब का तर्जमा बंगाली करा के प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति जी उन्होंने रिलीज कराया। पहली बार इंडिया में
एक लोकल जबान में एक सिख फैमिली की हिम्मत नाल उत्थे वंडिया गया और फ्री दिता उन्होंने। और वो जो फंक्शन होया मैं भी बैठा सी, 600 बंगाली रामाकृष्ण मिशन ने कराया फंक्शन में। रामाकृष्ण मिशन कलकत्ते की सब तो वड्डी उत्थे पता पर सब नूं बहुत वड्डी संस्था, उन्होंने वो फंक्शन कराया। सो बंगालियां च वाह वाह हुई सारे बंगाल के अखबार। हुण बाकी देखो साउथ की किहड़ी जबान च साडे कोल तेलुगु मलयालम किते है ही नहीं। सो साडी जिहड़ी हुण तक माफ करोगे बीबा सैकटरी जनरल भी रही SGPC की भी जिहड़ी संस्था का ड्यूटी सी वो तो पॉलिटिक्स करती थी। वो तो यह कीता माफ करो कि पिछले 2 महीने हुए साडे टॉप सिख स्कॉलर GS गरेवाल, कृपाल सिंह, प्रीतिपाल सिंह कपूर, इंदू बांगा असीं पंथ चों ही छेक थे। साडी तो यह कार्रवाई है, ये साडी चीफ जिन्ने बैठे हो असीं बोले ही नहीं भाई किड्डा वड्डा गुनाह होया उन्होंने की उन्होंने को पॉलिटिक्स नहीं बक क्योंकि जी उन्होंने एक असीं सरकार के खिलाफ बोलना सी तो सानू पाना चाहिए सी अगे वो ला के वो चारों कढ़ते असीं कौम जिन्हां जी प्रोफैसर गरेवाल की लेटेस्ट किताब आई है वो तुहाडे वाइस चांसलर रहे इत्थे अमृतसर और इंडिया का टॉप हिस्टोरीयन हुण भी वो मनिया जाता है। उन्हें एक किताब हुण आई है 1100 पेज की, पहली बार वो किताब लिखी गई है मास्टर तारा सिंह एंड हिज टाइम्स। पार्टीशन ते प्रॉपर किताब कि सिख कौन सन, सिखा का की रोल सी, ब्रिटिश की क्या गए, पहली अथेंटिक बुक गरेवाल ने लियांदी और पटियाला यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर जसपाल सिंह की हिम्मत नाल वो किताब प्रिंट हुई। तो इतनी बड़ी वो कंट्रीब्यूशन कर गया कि इतिहास बड़े लोग बोलने वाले है जी सिख स्टेट आ रही थी वापस चली गई जी सिखा ने की, उन्हें एक किताब लिख के साढ़े सामने जाती इतनी बड़ी उन्होंने असीं कढ़ता बाहर कि तू तो सिखा के उल्टी हिस्ट्री लिखने। सो साड़ी तो अपनी ये अप्रोच रही। सो मैंने तो तुहानूं ये बेनती है कि कोई टाइम पहला बड़ा हो गया तुसी बड़े बैठे हो बड़े तुहाडी रिसेप्टिव हो कि इस वक्त लोड़ की बहुत इन्हों के बड़े पक्ष नाल की कहां तुसी एक बहुत अच्छा पक्ष दे बिल्कुल पाकिस्तान गुआढ़ी मुल्क है, गुरु नानक देव ननकाना साहब है करतार सारे पाकिस्तान मैं भी बड़ा जानना तुसी भी जानते हो पिछले 70 साल पता जी कोई किताब सिख धर्म बारे आई सिर्फ फकीर ब्रदर्स ने रियल रणजीत सिंह लिखी। पहली बार एक सिख धर्म बारे खालिद हरून खालिद ने किताब पहली इंग्लिश पाकिस्तान फर्स्ट बुक तो असी ये अज तक नहीं कर सके। जत्थे से भेजते हैं 2000 जत्था चला जाए 3000 जत्था चला जाए कि पाकिस्तान के लोगों को सिख धर्म के बारे किताबां छपवा के कोई मदद कर सकी। पर्शियन बोली में सारा इतिहास है, कोई किताब पर्शियन दसो गुरु नानक बारे असी वड्डिए ईरान से अफगानिस्तान जाके है कोई दस दे तो साढ़े च बैठा भी आप सब कुछ कहते हुए 1000 करोड़ का बजट है श्रोमणी कमेटी का तो वाई नॉट ए बुक इन पर्शियन। असी सारे ये मुल्क जिथे गुरु नानक साहब की यात्रावां होईयां उन्होंने असीं कहने देखो जी उत्थे वंडिया। मैं उड़ीसा गया तुसीं हैरान होवोगे कि उड़ीसा विच गुरु नानक साहब की जो उस्तत होण है उत्थे होर कोई गुरु साहब नहीं गए सिवाय गुरु नानक, उन्होंने नानक पंथी कहवांदे इन्ने पिंडां च पिंड मनते पर उड़िया जबान साडे कोल कुछ है ही देण। सो बड़ा कुछ करन दा बाकी है। मेरी तो बेनती है चीफ खालसा दीवान वालिओ कि तुहानूं गुरु ने बख्शिश दित्ती सी ते काम तुसीं रंभिया सी हुण फिर अगे लगो। चीफ खालसा दीवान शुड टेक लीड। बड़ा अच्छा एक नवा सबजैक्ट शुरू होया है कि गुरु नानक साहब ने पहले दुनिया जिन्होंने साइंटिफिक नॉलेज दुनिया को दिता। मैं बड़े इस बारे किताबां भी 2 चंगाजियां प्रोफैसर उत्थे कनेडा सरदार जी हैं वो खपे विरक है उन्हें छापी। इस वक्त ये प्रूव होया कि जो इस वक्त अमेरिका नासा में बैठा कदे जो थ्योरियां हुण आ रही हैं दुनिया दियां जिस ते अरबां डॉलर खर्च हो रहे हैं वो की हो रहे हैं कि हुण लभ्या जाए कि दुनिया किन्नी है किन्ने धरतियां किन्ने आसमान वो दुनिया हुण सारा जोर उस ते लग गया। पर वो जिन्ना कुछ वो कर रहे हैं मैं पिछले एक छोटा जिहा पीस पढ़िया मैं पढ़ के सुनाना डॉक्टर साहब। देयर हैज बिन
an ongoing search for signs of extraterrestrial life. The search encompasses a search for current and historic extraterrestrial life and a narrower search for extraterrestrial intelligent life. On 4 November 2013, astronomers reported, based on Kepler space mission, that there could be as many 40 billion Earth-sized planets orbiting in the world. उस तो बाद अपना ये आया रशियन का, फिर आया स्टीफन हाकिंग का कि दुनिया इन्नी वधी है, लेकिन वो कहते उसने जिन्हें लिखा है द पीरियड ऑफ गुरबानी स्ट्रेचेज फ्राम 1170 टू इतना गुरबानी जो गुरु नानक साहब लिखे वो द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन, उन्होंने जो भी लिखे उन तो पहला जे कुछ है वो गुरु नानक का, ते सारी रिसर्च हुण भी गुरु नानक के लख पता तक नहीं पहुंच सकी। $1 मिलियन करके वो इको गल लभी है कि इन्नियां धरतियां, ये तो गुरु नानक पहला लिख गया। सो असी ये नासा नूं उत्थे जाके जे गुरु नानक की बाणी का साइंटिफिक जो रिसर्च है इन्ना वड्डा सबजैक्ट है, जे साडे बच्चे ही पढ़न वो किन्ने प्राइड फील करन कि साडा गुरु। देखो मुकाबले होंदे ने स्कूलों, तेरा प्यो कौन है, मेरा प्यो बादशाह, मेरा साडा प्यो गुरु नानक है। जे उन्होंने पता लगे बच्चों को कि जो दुनिया में जो ये होया ये गुरु नानक लिया जाता। एक और दो मैं मिसाल दे के देखो, जो एटम वर्ड है, मैं ये पढ़िया गलत ना हुआ कि थॉमसन जे थॉमसन मेड डिस्कवरी ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी and atom word was first used by him in 1897. फर्स्ट टाइम एटम वर्ड यूज होया। पर गुरु नानक जी साडी बाणी है संस्कृति श्लोक उहदे विच एटम वर्ड जिहड़ा पहली बार गुरु ग्रंथ च आया, एक गाथा श्री ग्रंथ पेज 1360 परमाणु प्रजनते अकाले आकाशीय परमाणु वर्ड गुरु ग्रंथ उस तो पहला आया। वर्ड की थ्योरी 200 साल बाद आया। एक और है जी उडू डावे सैकोसा रोज रासा पाठ करते हो है ना वर्ड, बल्कि माइग्रेशन ऑफ वर्ड्स इज ए बिग सब्जेक्ट। और मैं इसकी खोज की थी तो दुनिया पहली बारी इन 1749 1749 जॉनसन लीचे ने, ये स्वीडिश है, जिन्हें यह साबित किया कि बर्ड माइग्रेट करते। तो गुरु नानक ने 1469 देखो माइग्रेशन ऑफ बर्ड, गुरु नानक इतने करतारपुर बैठा कि बर्ड कितों रूस चो आते वो गुरबाणी दर्ज है। सैको सा जिहड़े वर्ड है माइग्रेशन ऑफ बर्ड की थ्योरी ओरिजिनेटर कौन? गुरु नानक। और वर्ड किनू देंदी है क्रेडिट टू लक्ष्मण लीच, क्योंकि साडा किसी को पता ही कि गुरु नानक साहब लिख गए। एक और देखो दिल्ली जाओ ना पंजाब भवन देखते हो ना, उस रोड का नाम कूपरनीकस मार्ग है, सुनिया? जिथे पंजाब भवन है मंडी हाउस कूपरनीकस रोड लिखे, कदे कोई पूछता भी नहीं ये कौन है। कूपरनीकस एक इटैलीयन होया, उहदे नाल एक होया गलीलो। ये दोवां नूं ये मनिया गया है कि पहली दो बंदे हैं जिन्होंने जियोग्राफी में अर्थ बारे लिखे, और ये दोनों गुरु नानक तो 100 साल बाद पैदा हुए। सो जो गुरु नानक लिख गए धरती बारे, धरती फाहौर तो लगाओ, जिन्नियां शब्द गुरु नानक साहब ने धरती बारे लिखे सानू क्रेडिट नहीं, क्रेडिट गलीलो तो कूपरनीकस। वो जो पैसा निकला साडा फेलियर कि वी आर नॉट इन्फॉर्म पीपल कि इतने बड़े 3 सब्जेक्ट हैं। मैनू याद है 1981 में पहली वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी टू सेव अर्थ, कितने हुई? मैक्सीको कंट्री, कुन का रिजॉर्ट है। इंदिरा गांधी गई उसे, सारे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर आए, भाई धरती किवें बचाई जाए। पहली फंक्शन वो इंदिरा गांधी की स्पीच है, रिकॉर्डेड है, पढ़ लियो। उस स्पीच ने कहा कि आज मैनू खुशी है कि सारी दुनिया पहली बारी ये सर्च कर रहे हो, बस इंडिया ये नंबर 1 है। कि इंडिया में 500 साल पहला साडा एक फिलासफर गुरु नानक होया, जिन्हें
नेचर बारे पौन पानी वाला जो श्लोक है उन्हें उत्थे पढ़ के सुनाया। ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि शी हैज टू टेल वर्ल्ड कि दुनिया च पहला बंदा गुरु नानक है जिन्हें धरती नूं मां के है, पानी नूं प्यो के है, बल्कि ये उत्थे यूज होया। सो मेरी ये बेनती है कि जिन्ने बैठे हो प्रोफैसर साहिबान, बड़ा कुछ गुरु कहते हैं गुरसागर रतनी भरपूरे, भाई मेरा मतलब है कि इन्ना कुछ साढ़े कोल है। इसकी खोज प्रोफैसर ढिल्लों तुहाडे वर्गे साथी करन, सबजैक्ट वाइज इसके छोटे पंफलेट छपन, चीफ खालसा दीवान इसकी लीड लवे कि वी शुड ब्रिंग आउट न्यू फाइंडिंग्स और वो लोगों को जान। ये बड़ी लोड़ है, बड़ा अवेलेबल है मटीरियल। मैनू एक खुशी है कि मेरे को 2 स्टेटमेंट हो रहे, मैं उन्हें बहुत नहीं सुनाता। एक डॉक्टर राधा कृष्ण साडे राष्ट्रपति, एक लेटेस्ट पिछली अक्तूबर नूं मोहन भागवत RSS का चीफ, ये अज की लीडरशिप का वो हैड है, सरकार का भी समझे जी सारी सरकार है, RSS की हैड है। मोहन भागवत ने जो उत्थे बोलिया है लास्ट जो लैक्चर है, मैं कहना पहली बारी एडमिट किया किसी ने, मोहन भागवत, कि हिंदुस्तान की सी बई 500-700 साल तो गुलाम सी, कहना साड़ी कॉन्शियस मार चुकी थी, साड़ा सब कुछ खत्म हो गया इन्वेडर, और पहली बार इंडिया ये किसी ने रेवोल्यूशन लियांदी है तो गुरु नानक ने लियांदी। ये मेरे को रिटन होता है। ही हैड टू एडमिट कि हिंदुस्तान में टोटल 500-700 साल में मुर्दनी छा गई, कोई बंदा नहीं थे पहला साड़ी कॉन्शियस नूं प्रिक करने वाला, मतलब कि फ्रीडम मूवमेंट इंडिया की शुरू करने वाला गुरु नानक। 700 साल की गुलामी, उहदे पहला बंदा बोलने वाला बाबर के खिलाफ, पहला बंदा। मैं एक माफ करोगे, इन्होंने बोलिया बाबर बारे, हर साल पार्लीमेंट जी बाबरी मस्जिद ढाण का दिन आता ना, सारे मुसलमान खड़े हो जाते, खड़े होके चोन लगते, तो मैं भी उत्थे MPC मैं भी खड़ा हो गया, मैं कला ही नाम मुस्लिम, पहला मेरे तो पहला 8 मुसलमान बोले, मैं खड़ा होकर मैं भी कंडम किया कि बहुत गलत हुआ, किसी की मस्जिद ढाणी जुल्म है, साडा धर्म तो लॉ ही नहीं करता। पर मैं क्या एक गल मैं सारे पुछदा जिन्हें मुसलमान भराओ, ये मस्जिद बाबर के नाल जुड़ी हुई, बाबर कौन है? मैं वो सारी बाणी गुरु नानक साहब की जो ये डॉक्टर साहब के मैं वो पढ़ के सुनाती। मैं क्या की जिहड़े बैठे हो ये बिलीव करते हो कि एडा धार्मिक स्थान एडे जालम के नाम जुड़ सकता? मैं क्या तुहाडी हिस्ट्री गलत है। लो जी, उस तो बाद ये मैं तो रिकॉर्ड कर मुड़ के बाबरी मस्जिद डिस्कस ही नहीं हुई पार्लियामेंट, मतलब कि दे वर सो कन्विंस कि मुड़ के किसी ने जुर्त नहीं की, मुड़ के वो बाबर का नाम उसे लवे। आई स्पोक ऑल। सो साडा जिहड़ा मसला है कि साडी एक्सपोजिशन साढ़े को जो है ये दसिया जाए। सो मैं तैयारी तो मैं बड़े लेक्चर रखे सी, पर जो मैं समझना कि बड़ी अच्छी शुरुआत हो गई है, द गुड लेक्चर फ्रॉम गुड प्रोफेसर। लेट चीफ खालसा दीवान ओन इट। जो सुनना चाहते 5 मिनट होर ला नहीं मेरी यार सुन लो। मैं प्रपोज करदा कि ये सारा सिलसिला जिहड़ा तुसीं छड्डो, असीं सपोर्ट करांगे। जिन्ने बैठे ना मेरे तो ज्यादा विद्वान हो, मैं तो प्रोफैसर रहा नहीं, तुसीं बहुत बैठे हो बड़े, मैं कईयां नूं जानदा। लेट अस ऑल, ढिल्लों साहब बोलना सी ना कर गए। सो लेट अस रिजॉल्व कि चीफ खालसा दीवान यूनिटी करके लीड लवो। सारी दुनिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस वे बहुत वड्डे, अज तक असी उन्होंने अपने नाल परोया नहीं। तुहाडी मेन ड्यूटी की है कि वर्ल्ड वाइड जिहड़े सिख अदारे एजुकेशन के वो डायरैक्ट तुहाडे नाल जुड़े हो, तुसीं उन्होंने गाइड करो। अज के युग है कंप्यूटर का, इत्थे बटन दबो, हर एजुकेशन बारे गाइडेंस हो गए। बड़ा कुछ तुहाडे कोल है, जिहड़े तुहाडे इन्ने अच्छे आ गए मैंबर सारे, इस ते लगो। तुसीं सुन के हैरान होगे कि पहली बार यूके सानूं गया 150 साल हो गया, पहली बार 6 सिख स्कूल खुले और 6 स्कूलों की ग्रांट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दी है, खर्चा भी ते रनिंग। ये बड़ी वड्डी अचीवमेंट हुई कि 6 सिख स्कूल यूके उतों की सरकार ने अपने खर्च से बनाते, उन्होंने चलो पंजाबी भी लागू होगी, सिख धर्म भी पढ़ाया जाता, बहुत वड्डी अचीवमेंट। सो बड़ा कुछ साडा इन्हां पासे हो रहा, तो वो चीफ खालसा दीवान उन्होंने नाल परो सकता। देखो कलकत्ते पहली सिख यूनिवर्सिटी बन गई, इंडिया पहली एक सिख ने JS यूनिवर्सिटी कलकत्ता
उसकी सरकार ने असैंबली पास करके यूनिवर्सिटी कायम हो गई, उत्थे चल रही, हर कमरे जाओ गुरु नानक साहब की फोटो, कितनी वड्डी गल हो रही। सो वो सारे अदारे तुहाडे नाल जुड़न और तुसीं उनका गाइडिंग फैक्टर बनो। जिन्ने प्रोफैसर पैटर्न तुहाडी एक कमेटी होवे तो उन्होंने किवें करना है, तो वाहिगुरू करे कि गुरु नानक की वडियाई दुनिया फैलाउण असीं तुसीं सारे कुछ अपना रोल प्ले करिए। जिहड़ी कहते हैं प्रगट पई सगले युग अंतर गुरु नानक की वडियाई, उहदे साडा की रोल है कि असीं भी कुछ करांगे। पर ये सोच के कि असीं भी ड्यूटी बाउंड हाँ, ये सच्चे पातशाह असीं अज जूंदे हाँ उस वक्त जब ये दिन मनाया जा रहा, वट इज आवर रोल एंड वट शुड वी डू। वाहिगुरू तुहानूं सारिआं नूं हिम्मत देवे, जे गलत किया होवे माफ करना। वाहिगुरू जी का खालसा। ये पहला सैमीनार है, ये इब्तदा इस गल दी कि चीफ खालसा दीवान गुरु नानक पातशाह दे 550 साला मनाउण दे विच अपना योगदान पाएगा। ये सैमीनार जिहड़े हुंदे ने ये बड़े सहज सुभाअ पेशकश नाल सुने जाते हैं, पेशकश नाल इहदा जवाब दिता जाता है। अंत विच मैं तुहाडे सारिआं दा बहुत ऋणी हाँ, थोड़े समय दे विच तुसीं इकट्ठे होए हो, साथ दिता है। मैनूं यकीन है ये लड़ी निरंतर चलती रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा।